I went to another center in Kolkata. I would not name the center, but I went to that center. I was supposed to be there for 1 year. I left in 1 month. Why? Because the type of surgery that I saw there, it was in no way comparable to what I saw in New York, right? And after seeing those, good quality surgeries in New York, I wanted to go to a place which was at least doing somewhat similar to what I saw there in the US. So I got to know about Dr. Basu, and I got to know about him through my wife, because my wife was working at the same place as he was. So I went there for a couple of days, and I saw him work in the OT, in the OPD, and it just completely surprised me, because the type of work that he was doing 3 years back, not now, 3 years back, it was just exactly similar to what I saw in New York. Minimally invasive spine surgery. In terms of endoscopic spine surgery, 3 years back he was doing better than what I saw in New York. So he was better compared to New York 3 years ago. So you can imagine what he's right now in 2026. And the quality of surgery. Now, if I talk about what we do right now in terms of minimally invasive spine surgery, in terms of endoscopic spine surgery, in terms of technology that we are using inside the OT. So as sir said, we are using OR navigation, we are using neuromonitoring. So all these technologies are mostly not available at the other centers in India. I would not say East India, I would generalize India, right? So all these technologies, all these new types of surgeries, these are available here at Manipal Mukunpur. And I feel, forget New York, I was in Korea as well. So Korea is supposed to be like the pioneer when it comes to endoscopic spine surgery. And what we are doing right now in terms of endoscopic spine surgery, it is very similar to what the Koreans do. So, all the new types and advanced types of surgeries, all the new technologies are here. So you don't need to travel, don't waste your money, and don't waste your family's energy as well. Just get operated here and you'll have very good results comparable to anywhere in this world. Again, part of my team for almost last 2 years. I know, good afternoon to everyone who has attended this program, and thank you to all the patients who got desired relief from our doctor. So he is one of a very, very important and an asset to this institution, and this is what we are able to start this kind of surgical program here, and which is a niche specialty. And now, since you have interacted, listened to all the patients, their feedback, so it has bring in kind of a recognition to this institution, and this is what we are very thankful to him, to Dr. Anendo and entire team of his. And we are able to consistently keep doing good work, bring faith and trust in people. That is what is the most important thing which we are striving for. And most important thing where we have requested you from the press fraternity to be with us is to disseminate this information to the masses, that a very satisfying, very credible place is available where they can get relief. They need not have to travel all the way to south. We do this kind of surgery in our units in Bangalore, but now all those facilities are available here in Calcutta, so they need not have to travel. Because when you travel, it is not only one person traveling, it is a family which travel. You add additional cost when you stay there. So if you have to bring cost down, it is best is that if you avail the best treatment in the best hand in the local place. So that is what will help to reduce the cost. And we are very confident and thankful to our team. Thank you so much. Thank you, sir. Absolutely rightly spoken out.
And as rightly depicted, if we submit all the things, it concentrates with only one word, that is magic. You are seeing the magic out here. নিজের বয়ানে তারা নিজেরা তাদের যে এক্সপিরিয়েন্সটা বয়ান করছেন তার থেকে বড় এভিডেন্স এবং বড় তো এক্সপিরিয়েন্স কিছু হতেই পারে না। তো আমি সেই ম্যাজিশিয়ান ডক্টর অরিন্দম বসুকে আবার দিচ্ছি। স্যার প্লিজ আপনি আমাদের আবার এনলাইট করুন। প্রীতি সরকার রিটায়ার করার পর I have to take his place. আচ্ছা, তো নেক্সট উইল সুনিতা ম্যাডাম, প্লিজ আসুন ম্যাডাম। সো শি হ্যাড আ সার্জারি, কতদিন হলো? 1 মাস হলো আপনার। তো শি অলসো হ্যাড আ মিনিমালি ইনভেসিভ স্পাইনাল ফিউশন। সো এখন স্পাইনের যে কি হলো, আমি কয়েকটা ছবি দেখাবো যে এনাদের যাদের অপারেশন হয়েছে কিভাবে হয়েছে। আমি কয়েকটা ছোট্ট ছোট্ট 30-40 সেকেন্ডের ভিডিও ছবি এগুলো দেখাবো। আপনারা প্রথমে পেশেন্টদের থেকে শুনে নিন তাদের এক্সপিরিয়েন্স। ম্যাডাম, আপনার আগে কি সমস্যা হতো এবং এখন আপনি কেমন আছেন, যদি একদম ডিটেইলে একটু বলেন। প্রথমে আমার নভেম্বর মাস থেকে শুরু হয়েছে ব্যথা। দুটো পায়েরই পেছন দিক থেকে একদম কাপ মাসেল অব্দি এমন খিচে ধরতো, মানে কারেন্ট খাওয়ার মতন ব্যথা হচ্ছিল। মানে আমি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠতে পারতাম না, বিছনা থেকে উঠে নেমে যে আমি ওয়াশরুমে যাবো যেতে পারতাম না, কাঁদতাম আমি বসে, এমন অবস্থা হয়েছিল। তারপরে তখন বললাম যে এরকম ডাক্তারকে দেখাই, স্পাইনাল ডাক্তার। এবার সবাই অনেকে বলে দেখাচ্ছে যে না, এই অপারেশন করলে এই বয়সে এসে যদি প্যারালাইসিস হয়ে যায় বা কিছু, অনেকেই ভয় দেখাচ্ছে আত্মীয় স্বজনরা। তা কিছুটা পিছিয়ে গেলাম, অর্থোপেডিক দেখালাম, ফিজিওথেরাপি করলাম, কিচ্ছু হলো না। লাস্টে তারপরে ডাক্তারবাবু, আমার এক খ্রিস্ট দাদা আছে, 2022 সালে অপারেশন করেছেন নিউরোসায়েন্সে, খুব ভালো আছে। তারপর ওই দাদা বললেন যে তাহলে তুই ওখানে যা, ওখানে গিয়ে দেখায় ডাক্তারকে। এখন ডাক্তার নিউরোসায়েন্সে গিয়ে খোঁজ করছি, কেউ বলছে না ডাক্তারবাবু এখানে বসেন না, কেউ বলছে না যে কোথায় বসে, তাও বলছে না, বলছে আপনারা গুগলে সার্চ করে দেখুন, ওখানে পাবেন। তারপরে সত্যি গুগলে সার্চ করে দেখলাম এখানে বসে। তারপরে এখানে এসে দেখালাম মে মাসে, তখন হ্যাঁ এপ্রিলে দেখালাম। তারপরে আমাদের একটু ঘুরতে যাওয়ার জন্য টিকিট ফিকিট সব কাটা হয়ে গেছিল। তখন ডাক্তারবাবু বললেন হ্যাঁ যান, ডাক্তারবাবু কিছু ওষুধ দিলেন, খেলাম। কিন্তু ওষুধ খেয়েও যে ব্যথা কমছিল তা না, ওই একই ছিল, মানে ওই সামান্য একটু কমছিল একটু। তাও বললাম না, এইভাবে ঘুরতে যাওয়া যাবে না। তখন আরো ওখানে গিয়ে যদি আরো প্রবলেম হয় খুব অসুবিধা হবে। তখন আবার আসলাম মে মাসে, ডাক্তারবাবু সব টেস্ট দিলেন। তারপরে আমার সব করার পরে 6 তারিখে ভর্তি হয়েছি, 7 তারিখে অপারেশন হয়েছে, 9 তারিখেই ছেড়ে দিয়েছে। মানে পরদিন থেকে আমি হাঁটতে পারছি, এমন মানে এত সুন্দর হাত আর ডাক্তারবাবু ব্যবহার। আর এখানকার যে সব আছে স্টাফ, যা প্রত্যেকের ব্যবহার খুব ভালো। এমনকি ওয়ার্ডে যে সিস্টার আছে আছে সবার, মানে তুলনা করা যায় না, এত ভালো ব্যবহার। ডাক্তারবাবু তো আছেনই, মানে ডাক্তারবাবু ভগবান ছাড়া কিছু না। কিন্তু আমাদের পেশেন্টরা যাতে বিশ্বমানের চিকিৎসা পান এবং সে বিশ্বমানের আউটকামস পান, দ্যাট ইজ হোয়াট উই প্লেজ টু ডু ইন আওয়ার প্র্যাকটিস। আমাদের সঙ্গে আরো আছেন। স্যার একটু বিফোর দ্যাট একটু ইন্টারাপ্ট করে নিচ্ছি। আমাদের ক্লাস্টার ডাইরেক্টর মিস্টার প্রমোদ রাসোরা স্যারকে আমরা রিকোয়েস্ট করবো কাইন্ডলি একটু আসুন, আপনার কয়েকটা কথা। আর আমাদের মার্কেটিং হেড মিস্টার অরুণ চক্রবর্তীকে আই উইল জাস্ট রিকোয়েস্ট কাইন্ডলি একটু ক্যান কাম। দে আর kindly yes meanwhile sir বাচ্চাদের পিঠে ব্যথার ইনসিডেন্স বাড়ছে, তাই খুব ভারী ব্যাগ ক্যারি করাটা একদমই বাঞ্ছনীয় নয়। এছাড়াও বাচ্চাদের যেটা আমি সাজেস্ট করি, আমরা সাজেস্ট করি সেটা হলো রেগুলার এক্সারসাইজ করতে বা খেলাধুলোর মধ্যে থাকতে। কারণ ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ, ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি এগুলো আমরা ছোটোবেলা থেকে নিজেরাও করে এসেছি এবং বাচ্চাদের যদি এটা তারা করেন, সবসময় পড়াশুনো বা কম্পিউটার বা গেমস বা সিলেক্টিভ লাইফস্টাইল না করে তারা যদি খেলাধুলোর মধ্যে ফিজিক্যাল ফিটনেস, ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটির মধ্যে সাঁতার কাটা, ব্যাডমিন্টন খেলা, টেনিস খেলা বা কোনো রকম খেলাধুলোর মধ্যে থাকে, তাহলে তাদের কিন্তু শরীরের স্পাইন যেমন ভালো থাকবে, শরীরের অন্যান্য তাদের যেমন ভালো থাকবে, তারা পড়াশুনো বা অন্যান্য অ্যাক্টিভিটিও ভালো করবে।
এমনি ফাইনাল ব্যাক স্ট্রেংথেনিং এক্সারসাইজ, স্ট্রেচিং এক্সারসাইজ, যেগুলো ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ, বাচ্চাদের তো অত খুব ডিফিকাল্ট এক্সারসাইজের প্রয়োজন নেই, তারা খেলাধুলার মধ্যে ফিজিক্যাল ফিটনেসের মধ্যে থাকলেই স্যার এই অপারেশন করার জন্য মিনিমাম কত খরচা হয়, ম্যাক্সিমাম কত খরচা হয়? মিনিমাম ধরে রাখুন 1 থেকে 1.5 লাখ টাকা, ম্যাক্সিমাম 6 থেকে 7 লাখ। আমাদের এই পশ্চিমবাংলার বলুন বা গোটা রাজ্যেই বলুন বা গোটা দেশেই বলুন, এরকমও তো অর্থ মানুষের মধ্যে থাকে না, তাদের জন্য আপনাদের মধ্যে দিয়ে কী ব্যবস্থা আছে? সেটা আমাদের এখানে মণিপাল ফাউন্ডেশন আছে, যারা অর্থনৈতিকভাবে চ্যালেঞ্জ তাদের মণিপাল ফাউন্ডেশন থেকে হেল্প করা হয় এবং অনেক পেশেন্ট তার বেনিফিট পান। তো স্বাভাবিকভাবেই পেশেন্টের কাছে খরচ বহন করার যে মানে যে এবিলিটি, সেটাও আমাদের সবসময় মাথায় থাকে। এই আপনার এই অপারেশনের পরে এর কোনো সাইড এফেক্ট হয় কি? যে কোনো অপারেশনে 1-2% রিস্ক থাকে, সেটা আমাদের মেনে নিতে হবে। যদি রিস্কের আপনি ভাবেন যে তবে এটাও ঠিক যে 100 জনের মধ্যে এখন আমি 90-95 উপরে পেশেন্টকে এই মিনিমালি সার্জারি বা মডার্ন স্পাইন সার্জারির মাধ্যমে আমরা সুস্থ করতে পারছি। যদি কোনো সাইড এফেক্ট হয় তার কি বিকল্প রাস্তা আছে? হ্যাঁ, যদি ডিপেন্ড করে কারণ সাইড এফেক্ট কী ধরনের সাইড এফেক্ট হচ্ছে বা কী ধরনের কমপ্লিকেশন হচ্ছে। কমপ্লিকেশন রিডিউস করার যা যা উপায় আছে সেগুলো আমরা গোটা পৃথিবীতে যেগুলো অবলম্বন করা আমরা সেগুলি অবলম্বন করি। এছাড়াও যদি কারোর কমপ্লিকেশন হয়, তার কমপ্লিকেশন কী ধরনের কমপ্লিকেশন হচ্ছে, মেডিকেল কমপ্লিকেশন হচ্ছে না কোনো রকম ইনফেকশন হচ্ছে বা কোনো রকম ব্লাড পয়জনিং হচ্ছে, সেগুলো তাদের ডিপেন্ড করছে তাদের কী ধরনের কমপ্লিকেশন হচ্ছে এবং প্রত্যেকটা কমপ্লিকেশনেরই চিকিৎসা আছে, আনলেস ইটস মানে সামথিং উইচ ইজ ভেরি ভেরি রেয়ার বা যেটা আমাদের সাধারণভাবে আমরা এক্সপেক্ট করি না। স্যার আজকাল মোবাইল ইউজ করতে গিয়ে ছেলে মেয়েরা কেন আবাল বৃদ্ধ বনিতা ঘন্টার পর ঘন্টা ঝুঁকে থাকেন, তো সেটা কি শির দ্বারা বেঁকে যাওয়ার একটা কারণ? না, কিন্তু তাতে শিরদাঁড়ার সমস্যা, স্পন্ডালোসিস বা স্লিপ ডিস্ক হওয়ার চান্স বেড়ে যায়। নাম এবং ডেজিগনেশন? আমি ডক্টর অনিন্দ বসু, আমি মণিপাল হাসপাতাল মুকুন্দপুরে ক্লিনিক্যাল লিড ডিপার্টমেন্ট। থ্যাংক ইউ। শরীরের উপর একটা কিন্তু ট্রমা, তো এই ট্রমাটাকে আমরা মিনিমালি ইনভেসিভ বা এন্ডোস্কোপিক স্পাইন সার্জারির মাধ্যমে এত কমিয়ে দিতে পারি যে এই পেশেন্টের আমি 2 ঘন্টা পরে ওনাকে হাঁটাচ্ছি, সাউন্ড আছে এটা দেখি।